ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਰਾ ਤਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਵੰਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ। ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਲੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਣਿਓ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਮਤਾਬੀ ਆਰੇ ਮਹਾਂ। ਅਨਿਕ ਮਸਾਲ ਜਲਾ ਮਨ ਕੀਨੇ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸ਼ੰਤਾ ਮਹੀਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जी की फतेह। पतित पावन भगत वशल किरपा निदान जुगो जुग अटल। 10 गुरु साहिबान दे आत्मिक स्वरूप कलयुगी जीवां नूं तारनहारे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तिन्हां दी पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहे थे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी और मीरी पीरी दे मालिक दाता बंदी छोड़ साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दे चरण छो वसाए हुए पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री शेहरटा साहिब विखे नित दी मर्यादा के अनुसार शाम वेले दे दीवाना की आरंभता हुई है। आओ रोजाना की तरह सब तो पहला गुरु के चरणों के विच बैठ के गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार श्रवण करिए। उपरंत आप समूह संगत रोजाना गुरबाणी का कीर्तन और रहरास साहिब जी के जाप श्रवण करते हो। शाम के वेले दे इतिहास दे विच आपां 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन श्रवण करते आ रहे हाँ। साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का तीसरा जिहड़ा जंग है जिहड़ा गुरुसर महराज की धरती ते साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी और शाहजहान की फौज है जिहदी अगवाई लल्ला पीर कर रहा है। सतगुरां दे विच और बादशाह की फौज दे विच तीसरा जिहड़ा जंग है इहदी आरंभता हुई है ते इस जंग का कारण ये बनया है कि बादशाह ने कदे गुरु के प्यारियां दे कोलों 2 घोड़े खोले सन ते बादशाह दे किले दे विचों 6वें पातशाह जी के हुक्म दे विच बाबा बिधि चंद जी गए सन ते वो दोवें घोड़े वारी वारी करके जदों घोड़े लै आए हैं बाबा बिधि चंद बादशाह अत्यंत गुस्से दे विच आया है। उन्हें समझा है कि मेरी बहुत वड्डी इहदे विच हीनता है बदनामी है। उन्हें एक तगड़ी सैना 35,000 की वड्डी गिणती है जिहदी अगवाई लला बेग कर रहा है ते नाल कुछ होर जरनैल हैं 94 ते इन्हां ने लगातार लाहौर तो कई दिनों का सफ़र तय करके दिन रात चलते गए हैं क्योंकि बादशाह का हुक्म सीगा ते लगातार सफ़र तय करदियां करदियां ये पहला गरीब निवाज साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी जिथे मौजूद हैं पहला एक कांगड़ पिंड दे विच पहुँचे जिहड़ा राय जोध का पिंड सीगा। उस तो फिर पता लग गया लला बेग नूं जिहदे कोल 35,000 की वड्डी सेना है पर इन्हां ने काली कीती है दिन रात सफ़र किया है 2 दरिया पार किए हैं ठंड का मौसम है ते लला बेग की जिहड़ी वड्डी फौज है वड्डा जिहड़ा काफला है लगातार सफ़र तय करन करके बहुत भारी थकावट है नींदरा है ते दूसरे पासे भुख भी है और थके हुए हैं
ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸੈਨਿਕ, ਇਹ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਏ ਯੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਬਾਲ ਕੇ ਧੂਏਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੂਰ ਖਲਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਹਮਲਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਸੰਭਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੜਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਹਨ ਜਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਨ ਗੁਰ ਇਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਿਖਤ ਨਾ ਜਾਮਨ ਕੋ ਤਮ ਘੋਰਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਾਨਿਓ ਗੁਰ ਇਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਾਨਿਓ ਗੁਰ ਇਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 4 ਮਤਾਬੀ ਜਾਰੀ ਮਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਧ ਚੜਾਇਓ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗੀ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰੇ ਹਾਥ ਜਿਮਰੇ ਮਤ ਮੋਟੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਤ ਦੇ ਮੋਟੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਦਾਨ ਸੋਟੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਮਤ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸ਼ੁੱਧਤ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਨੀਂਦਰ ਦਬਾਏ, ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੋ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੈਨਿਕ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝਾਟੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਚੋਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਨਗਾਰਚੀ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਉਹ ਵਜਾਇਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਜ ਗਾ ਕੇ ਸੈਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਮ ਤੁਫੰਗ ਚੱਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਅਵਨੀ ਬਹਿ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਮ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਪੇਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਤੇ ਖੂਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਚੋਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ, ਵਧਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਭੱਟ ਲਲਕਾਰੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਧਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਭੱਟ ਲਲਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੋਹ ਦਿਸ ਮਾਰੂ ਬਾਜਤ ਭਇਓ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਫਿਰ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਫਿਰ ਜਗੀਆਂ ਲੱਗੇ। ਦੋ ਦਿਸ ਬਾਰੂ ਬਾਜਤ ਭਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਫੰਗਾਨ ਗੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਸੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਰ ਕਰੇ ਤੇਜ ਘੋਰੇ ਅਗਾਰੀ ਧਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨੇਜੇ ਭਰਮਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਜਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹ ਮਦ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾਟੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਏ ਨੇਰ ਸ਼ਤਰੂ ਤਕੈ ਤਾਹੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇੜ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਲੱਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਜਾਨ ਦੌਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਚਲਾਕ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਕਰਕੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਦੁਰੇ ਬਿੰਦ ਤਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿਸਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਸਾਲੇ ਕਰੀ ਮੰਦ, ਭੇ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਲੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਲੀਤੇ ਤੋੜੇ ਧਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਨੂੰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਕੈ ਮਾਰ ਲੀਜੈ ਸਕੋਪੰ ਵਸੇਖਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੇ ਸੂਰਮਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਵੋ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਵੋ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਲੀਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰੈ ਪੌਰ ਘੋਰੇ ਧਰਾ ਨਾਦ ਠਾਨੇ, ਘੋੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਦ ਠਾਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੋ ਗਿਰਨ ਘਾਲੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ,
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਪੈ ਜੜੇ ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਪਖੰਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰੈ ਹਾਥ ਪੈ ਤਾਂ ਕੇ ਸ਼ਤਰ ਡਪੰਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰੈ ਹਾਥ ਪੈ ਤਾਕ ਛਤਰ ਡਪੰਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਲੀਤਾ ਪਖੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਵਾਲਾ ਉਗਾਲੈ। ਪਲੀਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਕ ਗੋਰੀ ਤੜਾਕੇ ਉਠਾਲੈ। ਤੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗੈ ਅੰਗ ਪੰਕੈ ਤੁਫੰਗਾਨ ਡਾਲੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਹਨ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਭੰਗੇ ਤੇ ਅੰਗ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋ ਰੰਗਾਨ ਡਾਲੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰ ਘਾਰੇ ਹਲਾ ਚਾਲ ਘਾਲੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਘਾਏ ਘੁੰਮੇ ਗਿਰੈ ਵੀਰ ਘੁੰਮੈ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਘਾਏ ਘੁੰਮੇ ਗਿਰੇ ਵੀਰ ਘੁੰਮੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਖਾਏ ਗੋਰੀ ਖਰੇ ਤੀਰ ਝੁੰਮੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਜਉ ਜਬ ਮਾਰ ਮਚੀ ਸੋ ਕਨੀ ਤਬ ਬੇਗ ਲੱਲਾ ਸੁਧ ਜਾਨ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਉ ਜਬ ਮਾਰ ਮੱਚੀ ਸੋ ਘਣੀ ਤਬ ਬੇਗ ਲੱਲਾ ਸੁਧ ਜਾਨ ਲੜਾਈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਜੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਮਰ ਬੇਗ ਸਮੀਪ ਪਿਠਿਓ ਬਲ ਵੀਰ ਬਲੀ ਤੇ ਸੰਗ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਤਸਮਾਨ ਕਨੋ ਰਣ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਸਭ ਕੀ ਅਗਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੁਣੋ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋ ਰਣ ਵੱਡ ਵੀਰ ਬਲੀ ਤੇ ਸੰਗ ਸੁਨਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਹਿਓ ਸਭ ਕੋ ਅਗਵਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਪਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੋ ਕੁਛ ਥੋਰਈ ਤੋ ਸਿਰ ਪਾਪ ਕਰੋ ਅਬ ਧਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੋ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਵਰ ਬੇਗ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਆ ਗੁਰਸੈਨ ਡਰੋ ਇਸ ਤੇ ਅਬ, ਹੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰ ਸਭੈ ਨਿਸਅੰਤ ਲਹਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੋ ਤੋਂ ਰੰਗਨ ਲੈ ਅਬ ਦੋਨੋਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਲੈ ਗਹਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹੋ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੇਗਾ। ਜਸ ਫੈਲ ਪਰੈ ਸਗਲੇ ਤੁਰਕਾਨ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4,000 ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35,000 ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਰੇ ਲਰਬੇ ਅਗਵਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਿਖ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਰਨ ਫੇਰ ਉਚਾਰੀ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਰ ਪਰਿਓ ਬਹੁ ਸੁਨੈ ਸੁਨੈ ਰਵ ਉਪਰ ਸਥਾਨੋ ਠੌਰ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਾਣ ਫੇਰ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਰ ਭਰਿਓ ਬਹੁ ਘੋਰ ਸੁਨੇ ਰਵ ਤੂ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਠੌਰ ਅਗਾਰੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜੀ। 7000 ਸੂਰਜ ਸੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 7000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਕੋ ਰੋਕੋ ਜਾਏ ਬਿਲੋਕੋ ਰੌਰ ਮਹਾ ਕਿਮ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 7000 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਉਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਾਤ ਕੀ ਆਏ ਸਮਾਨ ਚੱਲਿਓ ਬਹੁ ਪਾਨ ਸੁਰਾ ਕਰ ਵੀਰ ਹੰਕਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਰ ਵੇਗ ਨੇ ਵੇਗ ਕਰਿਓ ਸੁਦ ਵੇਗ ਸੁਨਲ ਵੇਗ ਲੱਲਾ ਨਾ ਸਹਾਰੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ, ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦਲ 7000 ਚਲੇ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲ ਕਬਰ ਵੇਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੀਰ ਬਲੀ ਪਰ ਵੀਰ ਸਮੀਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7000 ਕੀ ਪੀਰ ਆਈ ਅਬ ਜਬ ਜੋਧ ਨੇ ਜੋਰ ਪਰਿਓ ਤਬ ਜਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7000 ਕੀ ਭੀੜ ਆਈ। ਜਦੋਂ 7000 ਦਾ ਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋਧ ਨੇ ਜੋਰ ਭਰਿਓ ਤਬ ਜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜੋਧ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਜ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਤੋਂ ਮਲਵਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਏਕ ਬਾਤ ਮਕਾਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਫੰਗਣ ਪੰਗ ਕਰੋ ਆਪ ਅਗਰ ਬਵਿਓ
ਤੁਰਕਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਤਫੰਗਨ ਭੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਡੇਗ ਦਿਓ। ਮਾਰ ਤਫੰਗਨ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਵਤ ਅਗਰ ਵਧਿਓ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਲਿਹੁ ਪਵੰਗਮ ਸੰਗ ਉਠਾਏ ਕੈ ਬਾਦ ਕਰੋ ਤਸਮਾਨਾ। 500 ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 500 ਜਰਨੈਲ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਸੋ ਭਰਾਤ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਸਲੇਮ ਚਲਿਓ ਸ਼ਾਹੂ। ਤੇ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੀਰ ਤਫੰਗਨ ਤੋਮਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰਨ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਫੰਗਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਤਲਵਾਰਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕਹਿ ਕਰ ਮਾਹੂ, ਤੇ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਛਾਏ ਤਫੰਗਨ ਕੋ ਸ਼ੁਰਵਾਇਓ ਏਕੀ ਮਾਰ ਮਰੇ ਬਿਦਯਾਹੂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਦਰ ਡੀਟਨ ਕੋ ਲੰਕੈ ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਧਾਏ ਬਿਹੰਗਮ ਕਾਹੂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਝਪਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 7000 ਉੱਪਰ 500 ਦੌੜ ਗਏ ਇਮ ਮਾਰਨ ਕੋ। 7000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਵਲ 500 ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਦਮ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਜਿਓ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਸੁਨ ਨਾਦ ਨਿਹਾਰਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਟੀ ਜਿਹੜਾ 7000 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਝਾਟੀ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਝਾਟੀ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਉਠਾ ਹਾਥ ਉਠਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਤੂ ਥਰ ਸੁਨ ਪਏ ਤਹਾਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵੈ ਨਾ ਤਵੰਗ ਸਭਾਰਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਾਥ ਉਠਾਏ ਸਕੈ ਨਾ ਰਿਪੂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਠਰ ਸੁੰਨ ਭਏ ਹਿਤ ਹਾਰਨ ਕੋ। ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵੈ ਨਤ ਫੰਗ ਸੰਭਾਰਨ ਕੋ
तब कौन कहे तलवारन को। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗ ਹਜ਼ਾਰ ਤਪੰਗ ਸ਼ੁਤੀਰ ਚਾਰ ਸੈ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਮ ਗਿਰਾਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 7000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 500 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 400 ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਟ ਗਏ ਰਾਣ ਤੁੰਡ ਰੋਮੁੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਘਾਉ ਲਗੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਟ ਗਏ ਰਾਂਤੂਡ ਸੋ ਮੁੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੀ ਘਾਉ ਲੱਗੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਠਾਨ ਗਿਰੇ ਮੁਗਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਸਕੈ ਪਛਤਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਹਾਰਤ ਕੋ ਹੱਥ ਭੇ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਪਾਏ ਦੁਰੇ ਹੈ ਧਾਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਹੱਥ ਭੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 7000 ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਪਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।